This conference will now be recorded. Yeah. Now this is the basic structure of any C# program. So the program execution will start from main method, right? So this we will import the required class libraries or namespaces. Namespace is a way of organizing our classes and methods under particular name. So this is just to organize our classes and methods or code. Okay, we will see in depth when we go into C# programs, like class name. So what is class header? We will see when we learn object oriented concept. The next static void method. So void is a return type. Why do we need to use static here? Anyone can answer? What is static there and why do we need to use that? Anyone? By using static method, without creating an object, we can access that method. Okay. So as we said, it is a main entry point. So in order to start the execution, so without creating a reference, we should be able to access that entry point. So that's why we use static there, so that it will start the execution from that method. Like as we defined it static, so we don't need to create any reference for that class to access that method. Okay. Without creating any instance of that particular class, we can access that method. So that's why we use a static. Okay, the next thing. So we talked about console class. Like system is the base class for all the like in C# system is the base class, and all the classes are defined under this namespace, system namespace. Like console is one of the class under system base class, so which will be used with input and output stream to read some characters or to display some characters on the stream. We use console class. It provides us a few different methods like write line, read line, clear, like that. So we'll see the differences first. Yesterday we thought of talking about it, but we deviated from this. Okay, just a second. Yeah, so write method. So what can we do with write method? So with this method, we can display any message on the user to the user on the output stream, like window. In a console window or a command prompt, we can display any message to the user on the stream. Okay. Next, what is write line method? So we can write a line or any message to the user. So what is the difference between these two then? Write and write line. As the name itself says, write. It only writes and cursor will stay at the end of your message. Okay, write line. It writes the message in a new line, and then the blinking cursor will be in the next line. Okay. And read line methods. So what is the difference between read and read line? So read, so it only reads a single character from the stream. Okay, it reads only single character. Read line, it reads group of characters from the stream.
So we have clear method as well. So what is the use of clear? To clear the stream or window. Okay, right here. So we have read and read line method. So what is the difference between? We have few differences here. Okay, so read method reads only single character. Read method reads only single character from the input stream, whereas read line method reads group of characters from the input stream. Okay, the read method reads only one character, maximum of one character only. Read line methods 255 characters. That depends on the OS command prompt. If you use different OS, and if that command prompt allows more than 255, then it will read. It purely depends. Read line method reads 255 characters maximum, and that maximum limit depends on the OS command prompt. Okay, and read method reads only ASCII value of the character. Like if I am typing 6, it won't take the 6 value. It reads the ASCII value of that character. So what if I am typing K, so it reads the ASCII value of that K character. Okay, I think you have idea of ASCII values, right? You might have studied in C++. Okay, when it comes to read line method, it reads the string value. Even though if you enter 8, it reads as a string, you have to convert it into int, like that. If you enter K, it reads as a string value only. So read and read method return type is integer. Read method always returns integer value because it is reading ASCII value. So whatever you type, if you type K, it reads the ASCII value of that K, and it returns the ASCII value of that K only. So when it comes to read line, it returns type is string. Okay, these are the 4 basic differences between read and read line. I'll repeat again. Read method reads a single character from the stream. Read line method reads group of characters from stream. Read method reads maximum of one character only. Read line method reads 255 characters, maximum of 250 characters, and that maximum limit depends on the OS command prompt. Okay, read method reads the ASCII value of the character. It will not read the direct value that you type. It will read the ASCII value of that character. Read line method reads the string value of that character or characters. Okay, read method return type is integer. Read line method return type is string. We will see this difference over a program, through a program. I'll just see whatever, like we talked about variables. Variable is a name which holds its data type and some value. So this is to store some value in memory locations. We use variables. We have few data types like int, string, double, like that. The data types are divided into 2 types, like value types and reference types. Okay, like integer, floating, character, boolean, all this comes into value types. Class types and strings comes into reference types. We have conversions and arithmetic operators. So we will see, we will learn them through a program. Okay, how many of you installed Visual Studio in your local machine or in your laptop? So when we open Visual Studio, we will see options like this. Create new project. I'm going to create a new project. Yes, tell me. C# and Windows. I'm taking a console application. Like I'm naming it like basic console examples.
clicking on create. So the framework version it is internally using is 4.7.2. Okay. So here is the solution explorer. We will have a list of file names and configurations here. So if you want more files, we can add here. Like if I want to add one more class here, I can right click on solution name, add new item. Okay. So I can select type of item I'm going to add. So I'm going to add a class. So I'm selecting class. Then I can name here like first example. By default it will add program.cs. Okay, but I'm adding an extra file like first example.cs class. So the in C# the class extension will be cs. Okay, like this. So the execution will start from program.cs main method. So wherever we have main method, that file will be treated as a base file. If suppose I am added first example cs file, so if I want to make this as the main execution point, like so default pay class to run, then we can right click on solution explorer, go to properties, we can set that actually. So we'll have a startup object here. See here, it is taking program class. If you want, we can change this actually. Settings. We will have option somewhere here. Just a second. I think that option got moved, I guess. We open core application, start project, start options. Somewhere we will have here a startup object. So if we select that and we can change that actually, I'm unable to find that option. I'll post about it. We will have startup object here actually, so that we can change the class name, which class we want to run as the start file. Okay, so we'll talk about that. So we learned about like, so this is the basic structure of C# program. So we will get predefined classes imported. So as we are going to use console, we can use system namespace. System namespace has console class. So we will use write line, write method, read line methods. Okay, these are all optional by default imported. If you don't require, we can remove it, no issue. As we are not going to use any of those functionalities, I'm not keeping them. So this is the class name is program and file name should be same. Okay, so this is the entry point method.
So it is not going to return anything. So we have mentioned void here. Like so I want to print something on the screen. So I can use like console dot write. We will see the differences with each method in the console. Like write welcome. Okay. So to run it, you can directly click on build menu and build solution, or directly you can click on start button here. Okay, it will open a command prompt window like this. As we are just printing it, so it printed and closed. If we place console.read, it will wait to read the data. Okay, see here. So it is waiting to read the data. And also like write method. So write method writes the given text on the window, then the cursor will blink on the same line. Okay, now if I want to display one more message, see here, console.write. Okay, next line, I'm printing just next line. So what will happen now? Can anyone answer? What will happen now? Please speak. If you are not understanding, let me know. ఏమవుతుంది ఇప్పుడు చెప్పండి. console.write అంటే ఏం చేస్తుంది? ఒక ఆన్సర్ వచ్చింది. Prints the output in new line. So it will write the output to the same line. Okay, because writes the message on the stream. సో లైక్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? వెల్కమ్ నెక్స్ట్ లైన్, అంతే. మొత్తం రెండు ఒకటే లైన్ లో వస్తాయి. హియర్ వెల్కమ్ నెక్స్ట్ లైన్, there is no space also. నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ నే ప్రింట్ చేస్తుంది. Like if I want it in a new line, then I have to write like write line method. I have to use write line method. Okay, just a second. Compile అవ్వలేదు. console.write line. Something wrong? Welcome next line. Welcome next line. Okay, now console.read line. So as you said, like it will read the next character, a single character from the standard input stream, and its return type is integer. You can see here the method information, you will get it in the IntelliSense feature. With the IntelliSense feature, you can see that information about the method or class, whichever predefined, right? So its return type is integer, and console is the class, read is the method. It reads the next character from the standard input stream, returns the next character from the input stream, or negative -1 if there are currently no more characters to be read. Okay, చూద్దాం కన్సోల్ రీడ్ అంటే ఏం రీడ్ చేస్తుందో చూద్దాం. ఇంటీజర్ టైప్ రిటర్న్ కాబట్టి ఇంట్ ఏ అంటున్నాను. ఓకే, console.read, నేను ఆ ఏ ని ప్రింట్ చేస్తాను. సో ప్రింట్ చేయాలంటే మళ్ళీ మనం console.write line ఏ అంటున్నాం సింపుల్ గా. ఓకే, సో ఏ వాల్యూని ఇక్కడ నేను ప్రింట్ చేస్తున్నాను. సో వెల్కమ్ ప్రింట్ చేసింది చూడండి, వెల్కమ్ నెక్స్ట్ లైన్. నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ట్రైయింగ్ టు రీడ్ ది వాల్యూ బికాస్ వీ హ్యావ్ ప్లేస్డ్ console.read. సో నౌ నేను కీబోర్డ్ నుంచి ఏదైనా టైప్ చేస్తా వాల్యూని. సో ఐఎమ్ టైపింగ్ 9 నౌ. We will see what is the value it is taking. So I'm typing 9 and clicking enter. Okay, I need to put a debugger here. So I'm typing 9,
See here. So a equal to, what is the value now? It is showing 57. Why? I typed 9 actually. So why it is taking 57? Because read method will read the ASCII value of the character that we type on the input stream. So 9 యొక్క ASCII value 57. Okay, అదే రీడ్ చేసింది. Like next ఇక్కడ ఇంకొక కన్సోల్ రీడ్ పెడతా, విండో ఆగడానికి. విండో వెయిట్ చేయట్లేదు కాబట్టి. Now I am typing H. Okay, H, clicking enter. See here. So A is having 104. H ASCII value is 104. అందుకే మనం H టైప్ చేస్తే కన్సోల్ రీడ్ మెథడ్ 104 ని రీడ్ చేసింది. ఇక్కడ డీబగ్గర్ పెడితే ఇది డీబగ్గర్స్ అంటాం, ఇది డీబగ్గింగ్ స్కిల్, డీబగ్గింగ్ మెథడ్ అన్నట్టు, డీబగ్గింగ్ లైన్. సో ఇక్కడ ఇట్లా క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ రెడ్ పాయింట్ వస్తుంది కదా. సో ఏం చెప్తున్నాం అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ ని ఇక్కడ స్టాప్ చేయని చెప్తున్నాం అన్నట్టు. సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఈ లైన్ లో ఉంది, 13 లైన్ లో ఉంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లైన్ కి రావాలి అంటే ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి యాక్చువల్. ఇక్కడ చూడండి, షో నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్, స్టెప్ ఇంటూ అంటే నెక్స్ట్ లైన్ కి వెళ్ళిపోతుంది. స్టెప్ అవుట్, ఆ మెథడ్ నుంచి ఆ మెథడ్ మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్, సపోజ్ ఏదైనా మెథడ్ ఉందనుకో, ఆ మెథడ్ మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి రెస్పాన్స్ వస్తుంది అన్నట్టు. ఓకే, లేదా సింపుల్ గా F10 క్లిక్ చేసుకోవచ్చు, F11 క్లిక్ చేసుకోవచ్చు. F11, ఇప్పుడు నేను F11 క్లిక్ చేస్తున్నా. సో ఆ ఒక్క స్టేట్మెంట్ ఆ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. చూసారా, నెక్స్ట్ లైన్ కి వచ్చింది ఇప్పుడు. సో కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఏ అన్నాము. సో ఏ ఇక్కడ ప్రింట్ చేసింది, హెచ్ వాల్యూ 104 కాబట్టి ఆ 104 ని ప్రింట్ చేసింది. హెచ్ ను ప్రింట్ చేయదు, ఎందుకంటే కన్సోల్ రీడ్ అనేది ASCII వాల్యూని రీడ్ చేస్తుంది. సో 104 అనేది వచ్చింది. సో ఇంకో వాల్యూ రీడ్ చేసేంత వరకు వెయిట్ చేస్తుంది, లైక్ బికాస్ కన్సోల్ డాట్ రీడ్ పెట్టాను కాబట్టి. నేను ఎంటర్ కొడుతున్నాను, నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తే వెళ్ళిపోతుంది. రైట్, నెక్స్ట్ కన్సోల్ డాట్ రీడ్ లైన్ చూద్దాం. సో ఇక్కడ నేను రీడ్ ఇంటి ఏ ఈక్వల్ టు కన్సోల్ డాట్ రీడ్ అని ఇచ్చాను. రీడ్ లైన్ చూస్తాను, కన్సోల్ డాట్ రీడ్ లైన్. ఎంటర్ ఎనీ వాల్యూ. దీన్ని బి కింద తీసుకుంటాను. ఓకే, ఇంటీజర్ బి, console dot read line. So it will read a string actually. What is the error here? See here, read line method. చూడండి ఎర్రర్ ఏంటి అక్కడ కింద చూపిస్తుంది, cannot implicitly convert type string to integer. read line method అనేది string type ని రిటర్న్ చేస్తుంది. సో కన్సోల్ క్లాస్ లో రీడ్ లైన్ అనేది ఒక మెథడ్, ఈ మెథడ్ అనేది స్ట్రింగ్ టైప్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది. బట్ నువ్వు ఇంటీజర్ కి అసైన్ చేస్తున్నావు అని చెప్పి ఇంటెలిజెన్స్ ఫీచర్ మనకు ముందే వార్నింగ్ ఇస్తుంది. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి, దీన్ని మనము స్ట్రింగ్ కిందకి తీసుకోవాలి. ఆర్ లేదు అంటే ఏం చేయొచ్చు, ఇంటీజరే కావాలంటే దీన్ని కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి, దీన్ని కన్వర్ట్ చేయాలి. కన్వర్షన్ కి మనము కన్వర్ట్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది. ఓకే, కన్వర్ట్ అనేది ఒక మెథడ్ ఉంది. కన్వర్ట్ 2 into 32 అనేది మెథడ్. సో ఇంటూ 32 కి ఇంటీజర్ కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఇంటూ 32 అనేది సిటిఎస్ టైప్. సో ఆ టైప్ కి ఇంటీజర్ వాల్యూ కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సిటిఎస్ టైప్ ఈక్వలెంట్ ఇంట్ కాబట్టి, ఇంట్ ఇన్ C# కాబట్టి. సో ఇంట్ బి ఈక్వల్ టు కన్వర్ట్ డాట్ 2 into 32 కన్సోల్ డాట్ రీడ్ లైన్. సో నేను ఓన్లీ బి ని ప్రింట్ చేస్తాను ఇప్పుడు. ఓకే, రన్ చేస్తున్నా, డీబగర్స్ తీసేస్తా, లాస్ట్ ఒక్కటి పెట్టేస్తా. సో ఫస్ట్ వెల్కమ్ అని ప్రింట్ చేసింది, నెక్స్ట్ లైన్ ప్రింట్ చేసింది, ఒక క్యారెక్టర్ ని రీడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. నేను 5 ఎంటర్ చేసా. ఓకే, ఈ లైన్ కి వచ్చింది. ఈ లైన్ లో ఏమైంది ఇప్పుడు, ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ వాజ్ నాట్ ఇన్ ఏ కరెక్ట్ ఫార్మాట్. ఎందుకు, ఎంటర్ ఎనీ వాల్యూ అన్నాము, కన్సోల్ డాట్ రీడ్ లైన్. ఒక నిమిషం, అవుట్పుట్ ఏమొచ్చిందో చూద్దాం. నాకు ఇక్కడ కంట్రోల్స్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి, జూమ్ కంట్రోల్స్ అటు ఇటు అనాల్సి వస్తుంది.
మినిమైజ్ చేస్తాను. ఎంటర్ ఎనీ వాల్యూ అన్నాము. వాల్యూ రీడ్ చేయకముందు ఇక్కడ తీసుకుందాం. Integer b the next line console.read line అంటున్నాము. So I'll continue it. Automatic ఎందుకు తీసుకుంటుంది? Okay, it is next. చూద్దాం ఎర్రర్ ఎందుకు వస్తుందో ఒకటి చూద్దాం. ఎంటర్ ఎనీ వాల్యూ అన్నది. నెక్స్ట్ బ్రేక్ పాయింట్ ఇక్కడ పెట్టదు. Now it is trying to read. ఒక్క నిమిషం బ్రేక్ పాయింట్ తీసేసి రన్ చేస్తాం. ఎంటర్ ఎనీ వాల్యూ అన్నది నెక్స్ట్ లైన్ దగ్గర వాల్యూ కోసం వెయిట్ చేస్తుంది. సో ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ 8. చూడండి ఇక్కడ. సో ఎంటర్ ఎనీ వాల్యూ అన్నాము, నేను 8 ఎంటర్ చేసా, 8 రీడ్ చేసింది. సో ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ దట్ 8 వాల్యూ. b is 8. సో it displayed. సో అర్థం కావడానికి నేను ఇక్కడ కొంచెం టెక్స్ట్ పెడతా, రైట్. సో నేను యూ ఎంటర్డ్ అని డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. యూ ఎంటర్డ్. సో నేను ఎంటర్ చేసిన వాల్యూని కూడా డిస్ప్లే చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అప్పుడు కంకాటినేషన్ ఆపరేటర్ వాడతాను. సో ప్లస్ అనేది అపెండ్ చేస్తుంది, ఈ టెక్స్ట్ ని ఈ టెక్స్ట్ తో అపెండ్ చేస్తుంది. సో ఈ స్ట్రింగ్ తో ప్లస్ ఆపరేటర్ అనేది అపెండ్ చేసి చూపిస్తుంది. చలో లెట్స్ సీ దట్. ఎంటర్ ఎనీ వాల్యూ 7 ఎంటర్ చేసి ఎంటర్ కొట్టా. యూ ఎంటర్డ్ 7. సో రీడ్ మెథడ్ ఏం చేసింది? ASCII వాల్యూ రీడ్ చేసింది. రీడ్ లైన్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది? డైరెక్ట్ వాల్యూ ఏదైతే ఎంటర్ చేస్తామో ఆ వాల్యూను స్ట్రింగ్ కింద తీసుకుంటుంది. సో మనం దాన్ని ఇంటీజర్ కన్వర్ట్ చేసి డిస్ప్లే చేసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? ఇంకొకటి రైట్ లైన్ మెథడ్ అనేది ఇక్కడ యూ ఎంటర్డ్ అని ఒక టెక్స్ట్ పెట్టి ఆ మెథడ్ కి ఆ టెక్స్ట్ కి మనము బి వాల్యూని అపెండ్ చేసాం. సో ఇది ఇంకొక రకంగా కూడా చేయొచ్చు. లైక్ నేను అట్లా ప్లస్ పెట్టొద్దు అనుకుంటున్నాను, సింపుల్ గా ఇట్లా ఇవ్వచ్చు. కర్లీ ఓపెన్ బ్రాస్ అండ్ క్లోజ్ బ్రాస్ మధ్యలో 0 అని ఇచ్చాను. ఇక్కడ కామా ఇచ్చేస్తానండి. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ రన్నింగ్ ఇట్. సో వాట్ ఈస్ 0 అనేది చెప్తాను. నౌ ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ 5. ఓకే, యూ ఎంటర్డ్ 5. సేమ్ అవుట్పుట్ వచ్చింది. సో దీన్ని అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటాం. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే యూ ఎంటర్డ్ అనేది డిస్ప్లే అయ్యాక ఈ బ్రాసెస్ మధ్యలో నెక్స్ట్ ఒక 0th ఇండెక్స్ లో ఒక వాల్యూ ఉంది, ఆ వాల్యూని ఇక్కడ ప్రింట్ చేయని చెప్తుంది అన్నట్టు. లైక్ ఇంకొక వాల్యూ ఉంది అనుకోండి, సపోజ్ 1 అని ఇస్తాం. సో దాన్ని ఇక్కడ ఆ వాల్యూని లాస్ట్ లో పాస్ చేయాలి మనం. లైక్ నేను 100 అనేది ప్రింట్ చేయమని చెప్తున్నాను. ఓకే, నేను 8 ఎంటర్ చేసా, ఎంటర్ కొట్టా. యూ ఎంటర్డ్ 8. నెక్స్ట్ ఏం చెప్పా? ఫస్ట్ వాల్యూని ప్రింట్ చేయమన్నా. ఇక్కడ అంటే 0 తర్వాత ఫస్ట్ ఇండెక్స్. సో ఇక్కడ 100 ఇచ్చాను కాబట్టి ఆ 100 ప్రింట్ అయింది. అట్లా సో మనం కాంకాటినేషన్ చేసుకుంటూ ఈజీగా ఉండడానికి ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని వాడతాం ఇట్లా. సో నేను ఇక్కడ ఏ టెక్స్ట్ ఇచ్చినా ఆ టెక్స్ట్ ప్రింట్ అవుతుంది మధ్యలో. నెక్స్ట్ వాల్యూ. ఓకే, యూ ఎంటర్డ్ ఎంటర్ చేసిన వాల్యూ వస్తుంది. నెక్స్ట్ వాల్యూ అని చెప్పి ఈ 100 వస్తుంది. లెట్స్ టేక్ సమ్ టెక్స్ట్. దానికి బదులు నేను టెక్స్ట్ ని తీసుకుంటా ఇక్కడ. స్ట్రింగ్ ఆర్ హెల్లో అని వచ్చు. ఇక్కడ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది ఏంటి చూడండి, టూ మెనీ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ క్యారెక్టర్ లివ్. ఓకే, సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. సింగిల్ క్యారెక్టర్ హెచ్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. సపోజ్ ఏదైనా వేరియబుల్ ఉంది అనుకో, ఆ వేరియబుల్ నేమే ఇస్తాం ఇక్కడ. ఓకే, 8 ఎంటర్ చేసి యూ ఎంటర్డ్ 8. నెక్స్ట్ వాల్యూ హెచ్. నెక్స్ట్ వాల్యూ హెచ్.
Okay, like this. These are the differences. Write line method ki difference, read line method ki difference. Next, clear method అన్నా. జస్ట్ కాపీ చేస్తే ఇది మళ్ళీ ప్రింట్ చేస్తున్నా, జస్ట్ క్లియర్ మెథడ్ అర్థం కావడం కోసం. సేమ్ వాల్యూస్ నే ప్రింట్ చేసిన. నెక్స్ట్ క్లియర్ అన్నా. ఓకే, ఎంటర్ ఎనీ వాల్యూ 8 ఎంటర్ చేసిన. సో ప్రింట్ అయింది, 2 లైన్స్ ప్రింట్ అయినాయి, క్లియర్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వెయిటింగ్ టు రీడ్ ఏ క్యారెక్టర్. అందుకే బ్లింక్ అవుతుంది. ఎంటర్ చేస్తే క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లియర్ చేశాక నేను ఇంకొక క్లియర్ అయిందా లేదా కన్ఫర్మేషన్ కోసం జస్ట్ ఒక మెసేజ్ డిస్ప్లే చేస్తాను. క్లియర్డ్ అని డిస్ప్లే చేస్తున్నా, జస్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్. ఎంటర్ ఎనీ వాల్యూ అన్నది 9 ఎంటర్ చేసిన, క్లియర్డ్ అని వచ్చేసింది, డిస్ప్లే చేసింది, క్లియర్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇది. సో ఇంకా కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి మనకి, రైట్, కన్సోల్లో. మీకు జస్ట్ ప్రాక్టీస్ కోసం చూడండి. లైక్ ఫోర్గ్రౌండ్ కలర్ ఫస్ట్ పెట్టేస్తాయి. పర్టికులర్ ఇన్స్టాన్స్ ఫోర్గ్రౌండ్ కలర్ ని సెట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఫోర్గ్రౌండ్ కలర్ కన్సోల్ కలర్ డాట్, ఆ కలర్ నేమ్ తీసుకోవచ్చు. నేను టెక్స్ట్ ఎందులో డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాను అనేది ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు. డార్క్ రెడ్ ఇస్తాను. ఓకే, చూద్దాం ఎట్లా వస్తుంది. చూడండి, ఎంటర్ ఎనీ వాల్యూ రెడ్ కలర్ లో వచ్చింది, లైక్ దట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి, చూద్దాం ఏమేమి ఉన్నాయో. కన్సోల్ డాట్ అనేది ఆ మెథడ్స్ వచ్చేస్తాయి. ఇంటెలిజెన్స్ ఫీచర్ మనకు ఆ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ అన్ని డిస్ప్లే చేస్తుంది. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ని సెట్ చేయొచ్చు. సో ఈ కలర్ అనేది కన్సోల్ కలర్ అనే వాల్యూని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. సో అందుకే కన్సోల్ కలర్ లో ఉన్న ఆ టైప్ వాల్యూని తీసుకుంటున్నాను. చూడండి, అక్కడ నాకు వైట్ కలర్ కావాలి, బ్లాక్ వద్దు. ఐ కెన్ సెట్ దాట్. చూడండి, ఎంటర్ ఎనీ వాల్యూ వైట్ కలర్ లో వచ్చింది, అట్లా. రైట్, నెక్స్ట్ కన్సోల్ డాట్ బీప్ సౌండ్ వస్తుంది. రైట్, బఫర్ విత్ క్యాప్స్ లాక్. మనం ఎంటర్ చేసే వాల్యూస్ అన్ని క్యాప్స్ లాకే తీసుకోవాలనుకోండి, ఈ క్యాప్స్ లాక్ ఫంక్షన్ సెట్ చేయొచ్చు. క్లియర్, కర్సర్ లెఫ్ట్, కర్సర్ సైజ్, టాప్, కర్సర్ విజిబుల్, ఫోర్గ్రౌండ్, ఇన్పుట్. ఇట్లా అన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి, ఏది అవసరం ఉంటే వాడుకోవచ్చు మనం. ఇది ఒకటి ట్రై చేద్దాం, బీప్ సౌండ్. డ్రైవర్స్ అట్లా అడుగుతుందా, డైరెక్ట్ వచ్చేస్తుంది, చూద్దాం. వాల్యూ ఎంటర్ చేశాక నాకు బీప్ సౌండ్ రావాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, I'll remove clear method for now. So I'm entering value and pressing enter. Sound వచ్చిందా, లైక్ దట్. సో ఏదైనా ఎర్రర్ డిస్ప్లే చేయాలంటే అట్లా బీప్ సౌండ్ తోటి మీరు ఎర్రర్ టైప్ చేశారు అని చెప్పడానికి అట్లా. ఓకే, సో ఇవి కన్సోల్ క్లాస్ లో ఉన్న డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ మెథడ్స్. క్లియరా? డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈ ఎస్పెషల్లీ కన్సోల్ రిలేటెడ్. జస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ అర్థం కావడం కోసం మీకు ఇంత డీటెయిల్ గా చెప్పాను. ఇవి పెద్దగా ఏం వాడం మనము, జస్ట్ ఫర్దర్ గా ప్రోగ్రామ్స్ రాయడం కోసం యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పి చెప్పాను అంతే. క్లియర్ అందరికి? తొందర చెప్పండి, అర్థమైందా? డౌట్స్ ఉన్నాయా? నో డౌట్స్ ఫ్రమ్ విద్య. ఓకే, others any doubts? Okay, so next programming constructs ఏమేమి ఉన్నాయో నేర్చుకుందాం. ఓకే, లైక్ నిన్న ఒక ప్రోగ్రామ్ చేసాం a+b అని డిస్ప్లే చేయడానికి. అదేదో మనకు నిన్న రీడ్ మెథడ్ వాడినాం కాబట్టి ఎర్రర్ వచ్చి మనకు వాల్యూస్ సరిగా డిస్ప్లే అవ్వలేదు. సో అదొకసారి చూద్దాం ఫైనల్ గా. సో నేను దీన్ని a కి మారుస్తున్నా. ఎంటర్ ఫస్ట్ వాల్యూ అంట. ఓకే,
ఎంటర్ ఫస్ట్ వాల్యూ ఏలోకి తీసుకుంటా, కన్సోల్ డాట్ రీడ్ లైన్ ఏలో ఉంటుంది, డీప్ తీసేస్తున్నా, నేను యూ ఎంటర్డ్ అని చెప్పి డిస్ప్లే చేస్తున్నా, నేను ఏం ఎంటర్ చేశా అనేది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎంటర్ నెక్స్ట్ వాల్యూ అంట. సో ఈ లైన్ కాపీ చేసుకుని ఇక్కడ పెట్టేస్తాం. నెక్స్ట్ అది ఏం ఎంటర్ చేస్తాను అనేది క్లారిటీ కోసం డిస్ప్లే చేస్తున్నా. రైట్, యూ ఎంటర్డ్ అనేది బి డిస్ప్లే చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ ఏ ప్లస్ బి వాల్యూ టోటల్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తున్నా. ఓకే, కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ హెల్మెట్ కూడా దాన్ని ఉంది. హెల్మెట్ కూడా దాన్నే ఉంది. పెట్టుకో హెల్మెట్. హలో, మ్యూట్లో పెట్టండి. ఎవరు ఆన్లో ఉన్నారు? అన్నా అది ఆయిల్ ట్యాంక్ ఉంటది, లాగ్ ఉంటది. సాయి బాబు. ఓకే, చలో చూద్దాం. రైట్, ఎంటర్ ఫస్ట్ వాల్యూ అనేది 5 ఎంటర్ చేసా, యూ ఎంటర్డ్ 5 అని డిస్ప్లే చేసింది. ఎంటర్ సెకండ్ వాల్యూ అంటుంది 9 ఎంటర్ చేసా, సో యూ ఎంటర్డ్ 9, టోటల్ 14. సో వెయిటింగ్ చూడండి, ఇక్కడ స్టెప్స్ అన్ని చూసుకోండి. ఫస్ట్ టైం మనం ఫోర్గ్రౌండ్ కలర్ డార్క్ రెడ్ సెట్ చేసింది, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వైట్ సెట్ చేసింది. నెక్స్ట్ ఎంటర్ ఫస్ట్ వాల్యూ అన్నది, ఎంటర్ ఫస్ట్ వాల్యూ 5 ఎంటర్ చేసిన, యూ ఎంటర్డ్ 5 అని డిస్ప్లే చేసింది. ఎంటర్ సెకండ్ వాల్యూ 9 ఎంటర్ చేసిన, 9 డిస్ప్లే చేసింది. టోటల్ ఏ ప్లస్ బి 14. ఓకే, ఇది ఒక బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ టు అండర్స్టాండ్ ది ప్రోగ్రామింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంప్లిసిట్ ఎక్స్ప్లిసిట్ కన్వర్షన్ అని మాట్లాడుకున్నాం. ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టాప్ చేయాలంటే ఇక్కడ బటన్ ఉంటుంది మనకి, స్టాప్ డీబగింగ్. స్టార్ట్ స్టాప్ వస్తుంది, ఇక్కడ స్టార్ట్ చేశాక ఇక్కడ స్టాప్ బటన్ వస్తుంది. రైట్, ఇక్కడ నేను చూడండి, ఇక్కడ కన్వర్ట్ 2 into 32 అని చెప్పి ఇది స్ట్రింగ్ వస్తుంది కాబట్టి ఇంటీజర్ కి కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం. సో ఇది ఒక వే ఆఫ్ కన్వర్షన్. లైక్ చూడండి, ఇంకా కన్వర్ట్ లో ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం. మెథడ్స్ 2 into 32, ఒకవేళ బూలియన్ వాల్యూ వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం అనుకో, 2 బూలియన్ అనొచ్చు. 2 into 64 బిట్ నంబర్ కి సైన్డ్ ఇంటీజర్ కి కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. 2 డేట్ టైం, నేను వాల్యూ ఎంటర్ చేసిన డేట్ టైం వాల్యూని డేట్ టైం ఆబ్జెక్ట్ కి కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. 2 డెసిమల్ కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. డిబి నల్ ఈక్వల్స్ కండిషన్ ఉంటుంది, అది చెక్ చేయొచ్చు అట్లా. సో ఇవన్నీ మెథడ్స్, అందులో ఉన్న మెథడ్స్, కన్వర్ట్ దాంట్లో ఉన్న మెథడ్స్, కన్వర్ట్ అనే క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్స్. ఓకే, రైట్. సో నేను ఈ మెథడ్ కాకుండా ఇంకొక వేరే విధంగా కన్వర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. లైక్ ఇది స్ట్రింగ్ వాల్యూ వస్తుంది, దాన్ని నేను ఇంటీజర్ కి కన్వర్ట్ చేయాలనుకోండి. స్ట్రింగ్ టు ఇంటీజర్ సపోర్ట్ చేస్తా, చేయదు చూద్దాం. కెనాట్ కన్వర్ట్ టైప్ స్ట్రింగ్ టు ఇంటీజర్. ఓకే, ఫీల్డ్ తీసుకున్నాము, ASCII వాల్యూ వస్తుంది. ఆల్రెడీ ఇది ఇంటీజర్ వస్తుంది, సో నేను ఫ్లోట్ కి కన్వర్ట్ చేస్తాను. ఫ్లోట్ సపోర్ట్ చేస్తాను. ఓకే ఓకే, ఇంప్లిసిట్ కన్వర్షన్ పనిచేయదు. సారీ, జస్ట్ సెకండ్. ఇక్కడ W3 స్కూల్స్ లో మనకు బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. ఈ టైప్ కాస్టింగ్ రిలేటెడ్ ఇది ఒక్కసారి చదవండి. లైక్ పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఇవి ఉన్నాయి, నేను రాంగ్ టైప్ చేస్తున్నట్టున్నాను. క్యారెక్టర్ నుంచి ఇంటీజర్ కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, ఇంటీజర్ టు లాంగ్, లాంగ్ టు ఫ్లోట్, ఫ్లోట్ టు డబుల్, కన్వర్టింగ్ ఏ స్మాలర్ టైప్ టు లార్జర్ టైప్. సో నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్టింగ్, డబుల్ టు ఫ్లోట్, ఫ్లోట్ టు లాంగ్, లాంగ్ టు ఇంట్, ఇంట్ టు క్యారెక్టర్, కన్వర్టింగ్ లార్జర్ టైప్ టు స్మాలర్ టైప్. ఇంప్లిసిట్ కాస్టింగ్ అంటే ఇట్లా చేస్తాం. ఇంట్ మై ఇంటీజర్ ఈక్వల్ టు 9 అని ఉంది, ఇంట్ ఏ ఈక్వల్ టు 9 అని ఉంది. దీన్ని డబుల్ కి కన్వర్ట్ చేయాలనుకోండి, సింపుల్ గా ఇచ్చేసి డబుల్ మై డబుల్ ఈక్వల్ టు మై ఇంట్ అని. ఓకే,
నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్టింగ్ అంటే ఆ టైప్ ని మెన్షన్ చేస్తాం. లైక్ డబుల్లో ఉందనుకోండి వాల్యూ, ఇట్లా ఇంటీజర్ ఇచ్చేస్తే ఇంటీజర్ కి కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో అదే ఇక్కడ చూద్దాం. ఎంటర్ చేసిన వాల్యూ కాకుండా మనం డైరెక్ట్ ఎంటర్ చేసిన వాల్యూ స్ట్రింగ్ లో వస్తుంది. ఇంటీజర్ బి ఉంది, బి ఈక్వల్ టు 3 ఇచ్చాను. ఓకే, నేను డబుల్ వాడుతున్నాను, డబుల్ సి ఈక్వల్ టు ఏ బి అంటున్నాను డైరెక్ట్. రైట్, ఇక్కడ చూడండి, బి అనేది ఇంటీజర్ వాల్యూ. ఓకే, కానీ సి అనేది డబుల్ వాల్యూ, కానీ సి కి బిని అసైన్ చేశాను. సో నేను ఇక్కడ సి ని ప్రింట్ చేస్తాను. సి వాల్యూ ఈస్ ఇదొకటి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినట్టు నేను కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఆ వాల్యూని స్పెసిఫిక్ టైప్ చూపి పెట్టి. లైక్ డబుల్ ఉంది అనుకోండి, డబుల్ ని ఇంటీజర్ కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. సేమ్ ఇదే కాపీ చేసి మీకు ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తాను. రైట్, డబుల్ మై డబుల్ 9.78 ఇచ్చాను, దీన్ని ఇంటీజర్ కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. సో అవే రెండు డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. ఓకే, చూద్దాం అవుట్పుట్ ఎట్లా వస్తుంది. ఎంటర్ ఫస్ట్ వాల్యూ 8, యూ ఎంటర్డ్ 8, ఎంటర్ సెకండ్ వాల్యూ. ఆ మెసేజ్ అట్లే ఉండిపోయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏమొచ్చింది, సి వాల్యూ ఈస్ 3. యాక్చువల్లీ ఇది ఇంటీజర్, నేను దాన్ని డబుల్ కి కన్వర్ట్ చేసిన, సో 3 అనేది డిస్ప్లే చేసింది. రైట్, నెక్స్ట్ మై డబుల్ 9.78 ఉంది, దాన్ని ఇంటీజర్ కన్వర్ట్ చేసినాం కాబట్టి 9 వస్తుంది. సో ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ మై డబుల్ డిస్ప్లే చేసిన, మై డబుల్ ఎంత ఉంది 9.8. నెక్స్ట్ మై ఇంట్ డిస్ప్లే చేస్తున్నా. ఇక్కడ మై ఇంట్ అంటే డబుల్ వాల్యూని ఇంటీజర్ కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో ఈ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఎగిరిపోతుంది, అప్పుడు 9 వస్తుంది. సో అదే డిస్ప్లే చేసింది ఇక్కడ. ఇవి కన్వర్షన్, వాల్యూ కన్వర్షన్స్ 9.78, 9. ఓకే, సింపుల్ గా అర్థం కావడానికి ఈ రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. Just a second. C value 3, 9.78, 9. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. ఇంటూ ఏ ఈక్వల్ టు 3 ఉంది, నేను దీన్ని స్ట్రింగ్ అసైన్ చేస్తున్నాను. స్ట్రింగ్ బి ఈక్వల్ టు ఏ అవుతుందా కదా చెప్పండి. చూడండి, కెనాట్ ఇంప్లిసిట్లీ కన్వర్ట్ టైప్ ఇంట్ టు స్ట్రింగ్. సో అప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం పెడతా అంటే స్ట్రింగ్ అని పెట్టేస్తాను. కెనాట్ కన్వర్ట్ టైప్, సో సపోర్ట్ చేయట్లేదు ఇంప్లిసిట్ ఎక్స్ప్లిసిట్. సో దీన్ని కన్వర్ట్ చేయడానికి కన్వర్ట్ మెథడ్ ఉంటుంది మనకి. కన్వర్టెడ్ టు స్ట్రింగ్. రైట్, సి లేదు కాబట్టి బి డిస్ప్లే చేస్తాను. సో ఏ అంటే 3 ఉంది, దాన్ని ఇది ఇంటీజర్ టైప్ లో ఉంది, దాన్ని స్ట్రింగ్ కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. సార్ అదే వాల్యూ డిస్ప్లే చేస్తారు. సి వాల్యూ ఇస్ 3, బట్ ఇట్స్ టైప్ అనేది మనకు ఇక్కడ అర్థం కాదు. ప్రోగ్రామింగ్ చేసాం, నెక్స్ట్ చూస్తారు ఈ టైప్ అంటే ఎట్లా వస్తుంది అంటే సింగిల్ కోడ్లలో వస్తుంది అన్నట్టు, ఇట్లా స్ట్రింగ్ వాల్యూ కింద ట్రీట్ చేస్తుంది. రైట్, అదే ఇంటీజర్ స్ట్రింగ్ వాల్యూని ఇంటీజర్ కి అసలు అసైన్ చేయలేము. చూద్దాం అదే. లైక్ ఏ ఈక్వల్ టు స్ట్రింగ్ తీసుకుంటా, స్ట్రింగ్ ఏ ఈక్వల్ టు స్ట్రింగ్ అంటే ఇట్లా ఇస్తాం, సింగిల్ కోడ్ డబుల్ కోట్స్ లో ఇస్తాం హలో. ఓకే, బి ఈక్వల్ టు కన్వర్ట్ డాట్ బి అనేది ఇంటీజర్ కింద తీసుకుంటాం, ఇంటీజర్ బి కన్వర్ట్ డాట్ 2 ఇంట్ అంట, అది స్ట్రింగ్ ఉంది కాబట్టి 2 × 32 అంటున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమవుతుందో చెప్పండి. ఏ అనేది స్ట్రింగ్ వాల్యూ, కానీ ఇంటీజర్ కన్వర్ట్ చేసినాం, కన్వర్ట్ అవుతుందా అవ్వదు, ఎర్రర్ వస్తుంది. చూద్దాం ఏం ఎర్రర్ వస్తుందో చూద్దాం. చూడండి, ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ వాజ్ నాట్ ఇన్ ఏ కరెక్ట్ ఫార్మాట్. సో స్ట్రింగ్ నుంచి ఇంటీజర్ నుంచి స్ట్రింగ్ కన్వర్ట్ అవుతుంది అంటే డబుల్ కోట్స్ లో టెక్స్ట్ ఏ వాల్యూ 3 ఉంది అనుకోండి, దాన్ని టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లోకి మార్చుకోవచ్చు, కానీ టెక్స్ట్ ని నంబర్ ఫార్మాట్ లోకి మార్చలేము. అందుకే ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ వాజ్ నాట్ ఇన్ ఏ కరెక్ట్ ఫార్మాట్ అని ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది. ఓకే, అదే ఇక్కడ
సింపుల్ గా 1 అని ఇచ్చాను అనుకోండి, ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఇప్పుడు ఏమైంది చూడండి, స్ట్రింగ్ ఏ ఈక్వల్ టు 1 ఉంది, ఇది నంబరే కానీ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లో ఉంది, అంటే టెక్స్ట్ లాగా ఉంది, సింగిల్ కోడ్ లో 1 ఉంది. ఈ 1 ని నంబర్ కి కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, అందుకే కన్వర్ట్ అయింది. అవుట్పుట్ చూస్తే మీరు సి వాల్యూ అనేది ఏమని డిస్ప్లే చేసినాం, బి ని డిస్ప్లే చేసినాం, సేమ్ వచ్చింది, 1 వచ్చింది. అదే నేను ఇక్కడ హలో అని ఇస్తే కన్వర్ట్ అవ్వదు, హలో అనేది నంబర్ కి కన్వర్ట్ అవ్వదు కాబట్టి ఎర్రర్ వచ్చింది. అదే నేను 1 ఇచ్చా, నంబర్ ఇచ్చా కాబట్టి అది కన్వర్ట్ అయింది, అంతే తేడా. ఆ వాల్యూ అనేది కన్వర్టబుల్ పొజిషన్ లో ఉంటే కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు నేను 1999 అని ఇచ్చాను, చూద్దాం. చూడండి 199 అనేది కన్వర్ట్ అయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక ఏ అని పెడతా, ఎఫ్ అని పెట్టాను, యూ పెట్టాను, ఏమవుతుందో చూద్దాం. చూడండి మళ్ళీ సేమ్ ఎర్రర్, ఎందుకంటే అది నంబర్ కాదు, యాక్చువల్ గా నంబర్ కాదు, కన్వర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం, అందుకే ఎర్రర్ త్రో చేసింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ తెలుసుగా. నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ కమెంట్ చేయడానికి, ఏదైనా లైన్ కమెంట్ చేయాలనుకోండి, మనం ఏదైనా రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ. సో కమెంట్ చేయడానికి 2 స్లాషెస్ వాడతాం. మల్టిపుల్ లైన్స్ కమెంట్ చేయాలనుకోండి, అంటే ఏదైనా ఎక్కువ కోడ్ రాసినప్పుడు అది ఏంటి పర్పస్ ఏంటి అర్థం కావడానికి అట్లా కమెంట్స్ రాసుకుంటుంటాం. ఓకే, ఇది సింగిల్ లైన్ ని కమెంట్ చేయడానికి, ఇది మల్టిపుల్ లైన్స్ ని కమెంట్ చేయడానికి. సో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు అన్నట్టు, ఈ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు, ఇది జస్ట్ మన అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ కోసం అట్లా. సో ఇది కమెంట్స్. నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ కన్స్ట్రక్ట్స్ అంటాం. ప్రోగ్రామింగ్ కన్స్ట్రక్ట్స్ అంటే ఏంటివో చూద్దాం. ప్రోగ్రామింగ్ అంటే బేసిక్ గా ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయడానికి యూజ్ చేసేటివి. ఆపరేటర్స్, వేరియబుల్స్, డేటా టైప్స్ అవి కవర్ చేసాము. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్స్, లూప్స్, ఇవి బేసిక్ ప్రోగ్రామింగ్ కన్స్ట్రక్ట్స్ అన్నట్టు. ఓకే, ఆపరేటర్స్, ప్లస్, మైనస్, గ్రేటర్ దాన్, ఇవన్నీ ఈ సింబల్స్ అన్ని. ఓకే, ఈక్వల్, స్టేట్మెంట్స్, ఇఫ్ ఎల్స్, ఇఫ్ ఎల్స్, ఇఫ్ ఎల్స్, నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్, లూప్స్, ఫర్ లూప్, వైల్ లూప్, డూ వైల్ లూప్, ఇవన్నీ ప్రోగ్రామింగ్ కన్స్ట్రక్ట్స్. ఒక్కొక్కటి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. అర్థమవుతుందా, మెల్లగెళ్ళాలా ఏంటి, ఏదో ఒకటి చెప్పండి నాకు, మీరు ఏం మాట్లాడకపోతే ఏదో నేను ఏదో వాగినట్టు ఉంటుంది అంతే. సార్ చెప్పండి. ఇది స్ట్రింగ్ నుంచి ఇంటికి కన్వర్ట్ అవుతుంది కదా, అర్థం కాలే. ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ నుంచి ఇంటికి కన్వర్ట్ అవుతుంది కదా, ఇప్పుడు ఏదైనా ఆర్డర్స్ ని కన్వర్ట్ అవుతుంది కదా. హలో చెప్పు. స్ట్రింగ్ కి కన్వర్ట్ కాలేదు, ఇష్యూ ఉంది, నెక్స్ట్ మనం వేరే విధంగా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అంటారా? అంటే ఇందాక ఇంప్లిసిటీ అండ్ ఎక్స్ప్లిసిటీ తీసుకున్న చూసాం కదా, అంటే క్యాట్ నుంచి ఇంటికి డబుల్ క్యాట్ లాగా. ఇప్పుడు ఇంటీజర్, ఇప్పుడు టెక్స్ట్ ఉంది, టెక్స్ట్ అనేది నంబర్ కి ఎట్లా కన్వర్ట్ అయితే చెప్పు. మహిపాల్ అనేది ఉంది, ఏ నంబర్ అంటే మహిపాల్ అంటే ఏం నంబర్, దానికి ఈక్వాలెంట్ ఉండాలి కదా. 1 అని ఇచ్చాను, 1 అనేది టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లో ఇచ్చాను నేను, అది 1 అంటే నంబర్ కాబట్టి కన్వర్ట్ అయ్యింది ఇంటీజర్ కి. మహిపాల్ అని ఉంది పేరు, మహిపాల్ కి ఈక్వాలెంట్ నంబర్ లేదు కదా. మహిపాల్ అంటే నెంబర్ ఉంది అని మనం చెప్పగలుగుతావా? అట్లా చెప్పలేం కదా, అందుకే కన్వర్ట్ అవ్వదు అన్నట్టు, అది కరెక్ట్ ఫార్మాట్ లో లేదు. నెక్స్ట్ ఇంకొక మెథడ్ ఉంటది ఇట్లాంటి వాల్యూస్ ని కన్వర్ట్ చేయడానికి, పార్స్ మెథడ్ ఉంటది. అది గిట్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి సార్. డబుల్ డాట్ పార్స్ అనొచ్చు. ఓకే, ఇంట్ డాట్ పార్స్ అని చెప్తున్నాను. నేను ఒక స్ట్రింగ్ వాల్యూని ఇస్తున్నాను 100 అని. ఓకే, దీని ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేస్తాను. ఇంట్ ఏ ఈక్వల్ టు ఇంట్ డాట్ పార్స్ అన్నాను. కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఏ డిస్ప్లే చేస్తున్నా. ఓకే, చూడండి ఇది ఒక మెథడ్. ఈ డిఫరెన్సెస్ ఏది వాడాలి, ఎప్పుడు ఏది వాడాలి అనేది మీరు డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. పర్పస్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ పర్పస్ యూ కెన్ యూజ్. డిఫరెన్సెస్ ఏమున్నాయి పార్స్ మెథడ్ కి, కన్వర్ట్ మెథడ్ కి అనేది ఒకసారి చూడండి, మీరు తెలియకపోతే రేపు చెప్తాను. చూడండి 100 అనేది నంబరే కానీ స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో ఉంది, అంటే సింగిల్ డబుల్ కోట్స్ లో ఉంది, కానీ జస్ట్ నంబర్ కాబట్టి అది కన్వర్ట్ అయ్యింది, ASCII వాల్యూస్ లోకి కన్వర్ట్ అవ్వదు.
ఓకే, ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్ చూడండి డిఫరెన్సెస్ చూడండి, రేపు మాట్లాడదాం. పార్స్ మెథడ్ కి, కన్వర్ట్ మెథడ్ కి, ఇంప్లిసిట్ కన్వర్షన్ కి, ఎక్స్ప్లిసిట్ కన్వర్షన్ కి, అట్లాంటి వాటికి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఎల్స్ చూద్దాము. బేసిక్ మీకు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి కొంచెం టైం ఉంటుంది. నేను ఇప్పుడు యూజర్ ని ఒక వాల్యూ ఎంటర్ చేయమంటున్నాను. ఆ వాల్యూ రెండు వాల్యూస్ ఎంటర్ చేస్తాడు. ఏది పెద్ద వాల్యూ అనేది మనం ఎట్లా డిసైడ్ చేస్తామని చూద్దాం. ఎంటర్ ఫస్ట్ వాల్యూ. ఓకే, integer a equal to console dot read line. రీడ్ కీ అనే మెథడ్ గిట్ ఉంది. ఆ డిఫరెన్స్ ఏంది, రీడ్ కీకి డిఫరెన్స్ ఏందో గిట్ట చూడండి. రీడ్ లైన్ అన్నాను. కన్వర్ట్ డాట్ కన్వర్ట్ డాట్ 2 into 32 స్ట్రింగ్ వస్తుంది కాబట్టి నేను ఇంటీజర్ కన్వర్ట్ చేశాను. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ వాల్యూ రీడ్ చేసింది. నెక్స్ట్ ఎంటర్ సెకండ్ వాల్యూ ఉంటుంది. సెకండ్ వాల్యూ b లోకి తీసుకుంటున్నా. సో ఇప్పుడు ఏది పెద్దది, విచ్ ఈస్ బిగ్గర్ అవుట్ ఆఫ్ 2 వాల్యూస్ దట్ వి ఎంటర్ అనేది డిసైడ్ చేయండి. అంటే కండిషనల్ చెక్ కోసం కన్స్ట్రక్ట్స్ ఉన్నాయి. అది ఇఫ్ అనేది కండిషనల్ చెక్ చేయడానికి. సో ఏ లెస్ దెన్ బియా కాదా అని చూస్తున్నాం. ట్రూ, ఇన్ కేస్ ఆ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఆ బ్లాక్ లోకి వస్తుంది. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తా, కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్. ఏది పెద్దది అక్కడ, బి ఈస్ బిగ్గర్ దెన్ ఏ, అంతేనా. బి వాల్యూ డిస్ప్లే చేస్తా, ఈజ్ బిగ్గర్ అని రాస్తున్నా, బిగ్గర్ దెన్ ఏ వాల్యూ డిస్ప్లే చేస్తా ప్లస్. దీనికి బదులు మనం ఇట్లా పెట్టించుకోవచ్చు, లేదంటే ఇందులోనే డాలర్ బ్రాకెట్లో 0 ఇట్లా ఇవ్వచ్చు. అప్పుడు లాస్ట్ లో పాస్ చేయాలి బి ఏలు. ఫర్ నౌ వి విల్ సీ లైక్ దిస్. సారీ, బి కంట్రోల్ రీడ్ పెట్టడం మర్చిపోయాను. కన్సోల్ డాట్ రీడ్. ఓకే, నా 15 ఎంటర్ చేసా, 7 ఎంటర్ చేసా. సో ఏమైంది ఇక్కడ చూడండి, 15 లెస్ దెన్ 7 రాంగ్ కాబట్టి ఇందులోకి వెళ్ళలేదు. కరెక్ట్ గా ఎంటర్ చేద్దాం, అప్పుడు మీకు అర్థం. 5 ఎంటర్ చేసా, 7 ఎంటర్ చేసా. ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది, 7 ఈజ్ బిగ్గర్ దెన్ 5. సో కండిషన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి ఇక్కడికి వెళ్ళింది. ఓకే, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్. సో దీని తర్వాత ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఏమవ్వాలి అన్నప్పుడు ఎల్స్ స్టేట్మెంట్. ఎల్స్ అనేది స్టేట్మెంట్ అంటే ఈ పైన కండిషన్స్ ఫెయిల్ అయితే ఇందులోకి వస్తుంది. ఇప్పుడు రివర్స్ లో దీన్ని ఇంకో డిఫరెంట్ వేలో రాద్దాం. అంతే సింపుల్. అవుట్పుట్ ఆర్గ్యుమెంట్ కింద రాద్దాం. 0 ఈజ్ బిగ్గర్ దెన్ 1. సో రివర్స్ కాబట్టి ఇక్కడ 1 ఈజ్ బిగ్గర్ దెన్ 0 అంటున్నా. 1 అంటే ఏంటి, ఇక్కడ 0 అంటే ఏంటి, బి. సో బి పాస్ చేస్తా, నెక్స్ట్ ఏ ఇస్తా. చూడండి, ఇది ఒక వే ఆఫ్ రైటింగ్ అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్ కంబైన్ చేయడం. సో ఇప్పుడు నేను రివర్స్ లో ఇస్తున్నా. 8 ఇచ్చా, 2 ఇచ్చా. సో ఏమైంది, 8 ఈజ్ బిగ్గర్ దెన్ 2. ఎక్కడికి వచ్చింది, ఇది ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ లోకి వచ్చింది. ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ అని అర్థం కావడం కోసం మనకి ఇక్కడ చిన్న మెసేజ్ పెడతా. నైన్ ఎంటర్ చేసా, 1 ఎంటర్ చేసా. చూడండి ఎల్స్ బ్లాక్ లోకి వచ్చింది. ఎల్స్ 9 ఈజ్ బిగ్గర్ దెన్ 1 అని ప్రింట్ అయింది. అదే మనం ఇక్కడ ఇచ్చాం. ఇక్కడ 1 అంటే ఏ, ఓకే, 0 అంటే బి. సో ఇండెక్స్ 0తో స్టార్ట్ అవుతుంది. 0 లొకేషన్ కామా తర్వాత ఏది ఉంది, ఈ టెక్స్ట్ తర్వాత అంటే స్ట్రింగ్ తర్వాత ఫస్ట్ ఉండేది 0. 0 అంటే బి, 1 అంటే ఏ, ఇంకొక వాల్యూ ఉందండి అది 2 అవుతుంది, నెక్స్ట్ వాల్యూ 3 అవుతుంది. అట్లా ఇది ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. ఇఫ్ ఎల్స్ ఉంటుంది. 3 నంబర్లు ఇచ్చామనుకోండి,
అప్పుడు ఎట్లా చెక్ చేస్తాం చెప్పండి, ఇప్పుడు మీరే చెప్పాలి. ఇంట్ బి ఉంది కదా, ఇంట్ సి తీసుకున్నాం, ఎంటర్ థర్డ్ వాల్యూ అంట. ఎట్లా కంపేర్ చేస్తాం 3 వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు? ఎనీవన్ చెప్పండి. ఫస్ట్ ఇఫ్ ఏ లెస్ దెన్ బి అంటున్నాం, ఓకే, ఏ అనేది బి ఈజ్ బిగ్గర్ దెన్ ఏ అయింది అనుకుందాం. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, దీన్ని మళ్ళీ సి తో కంపేర్ చేస్తాం. సో బి లెస్ దెన్ సి, ఇప్పుడు ఏం రాస్తాము, బి ఈజ్ బిగ్గర్ దెన్ సి. లేదనుకోండి, ఇక్కడ రివర్స్ అయింది అనుకో, ఎల్స్ లో అప్పుడు ఏమవుతుంది, సి ఈజ్ బిగ్గర్ దెన్ బి, రైట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ లెస్ దెన్ బి లో బిఏ ఏ పెద్దది అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఎల్స్ కి వెళ్తుంది, రైట్. ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ రాసుకోవచ్చు, ఎల్స్ లో ఒకటి చెక్ చేసుకోవచ్చు మన ఇష్టం. ఇంకా వేరే కండిషన్ రాయాలన్నప్పుడు ఎల్స్ ఇఫ్ అనేది ఇంకొక బ్లాక్. ఏ లెస్ దెన్ సి ఆ కాదా చెక్ చేస్తాం. రైట్, ఏ లెస్ దెన్ సి అనుకోండి, ఏ లెస్ దెన్ బి ఆ కాదా చెక్ చేసినాం, బి కంటే ఏ పెద్దది. సో ఇప్పుడు ఏని సి తో చెక్ చేస్తున్నాం, ఇది ట్రూ అయితే ఏ పెద్దది, సి పెద్దది. సో కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ is bigger than A. Okay, else A hello, am I audible now? Hello. Yes, sir. నా నెట్వర్క్ పోయింది. Yeah, I'm back now. Yes, now ఇక్కడ ఏమైంది, స్క్రీన్ షేర్ అవుతుంది కదా. ఓకే, ఏని బి తో చెక్ చేసాం, ఏని సి తో చెక్ చేసాం. Now ఈ రెండు ఫాల్స్ అంటే ఇంకా సి ఈజ్ బిగ్, రైట్. సో దీన్ని మారుతాం. ఏ అండ్ బి అని అన్ని చోట్ల అట్లా రాయాలి, ఏ అండ్ బి అండ్ సి మూడిట్లలోని. బట్ జస్ట్ షోయింగ్, జస్ట్ టు అండర్స్టాండింగ్. ఇఫ్ ఎల్స్ నేను రాశాను, లాజిక్ రాంగ్ ఉంటే కరెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత. సెకండ్ వాల్యూ ఎంటర్ చేసా, థర్డ్ వాల్యూ ఎంటర్ చేసా, 7 ఈజ్ బిగ్గర్ దెన్ 8 రాంగ్ వచ్చింది. ఇక్కడ వాల్యూస్ అటు ఇటు పెట్టుంటాం, ఇక్కడ పెట్టాం రాంగ్. సి ఇక్కడ ఏ లెస్ దెన్ బి, ఇప్పుడు బి ఈజ్ బిగ్గర్ దెన్ ఏ, రైట్. సి ఇక్కడ రైట్, సి ఈజ్ బిగ్గర్ దెన్ బి అని పెట్టాలి. సో జస్ట్ వేరియబుల్స్ అటు ఇటు పెట్టుంటాము. ఇక్కడ Else condition. else. కింద else condition కూడా సేమ్ ఉంది సార్. ఎక్కడ If else కాడ else కాడ. else. ఓకే ఓకే, ఇది
ఒక్క నిమిషం. ఏ లెస్ దెన్ బి చెక్ చేసాము. ఏ పెద్దది అనుకోండి, అప్పుడు ఎల్స్ ఇఫ్కి వస్తుంది. ఏ లెస్ దెన్ సి చెక్ చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు సి పెద్దదైతే ఇక్కడ సి ఈజ్ బిగ్గర్ దెన్ ఏ అంటున్నాం. ఎల్స్ ఏ ఈజ్ బిగ్గర్ దెన్ సి. జస్ట్ ఇఫ్ ఎల్స్ అర్థం కావడం కోసం జస్ట్ చూపిస్తున్నా. లాజిక్ మార్చుకున్న తర్వాత 8 5 1. సో 8 ఈజ్ బిగ్గర్ దెన్ 1. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ రెండు వాల్యూస్ డిస్ప్లే చేయాలి. నేను ఒక్కొక్కటే పెట్టాను చూడండి. ఏ బి సి ఎక్కడ రెండు వాల్యూస్ వచ్చేలాగా పెట్టండి మీరు. ఓకే. సో అంటే ఇది ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, లాజిక్ స్టెప్ బై స్టెప్ చూసుకోండి. ఇప్పుడు ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో చెక్ చేయాలనుకోండి, చూద్దాం. డీబగ్గింగ్ అంటాం దీన్ని. ఇప్పుడు ఎర్రర్ వచ్చిందని మనకు లాజిక్ కరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు అనుకుందాం, అప్పుడు ఎట్లా చూస్తాం అనేది చూద్దాం. సో ఫస్ట్ 8 ఎంటర్ చేసా, 4 ఎంటర్ చేసా, 2 ఎంటర్ చేసా. సో రీడ్ చేసింది. సో ఏ వాల్యూ ఏముంది, 8 ఉంది. బి వాల్యూ ఏముంది, 4 ఉంది. సో 8 పెద్దది. సో ఈ కండిషన్ ఫాల్స్. రైట్. ఎల్స్ ఇఫ్కి వచ్చింది. ఏ వాల్యూ ఏముంది, F10 ప్రెస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే, అంటే ఒక బ్లాక్ ఉంది, ఇక్కడ మెథడ్ ఉంది అనుకోండి, ఆ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలంటే F10 చేస్తాం. సింగిల్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలనుకోండి F11 చేస్తాం. ఓకే. ఈ డీబగ్గింగ్ చేసేటప్పుడు. లేదు అంటే డైరెక్ట్ మీరు ఇంకా డీబగ్గర్ పెట్టకపోతే సరిపోతుంది. ఏ 8 ఉంది, సి 2 ఉంది. సో ఎల్స్కి వెళ్తారు. F10 ప్రెస్ చేసిన ఎల్స్లోకి వచ్చింది. ఎల్స్లో ఏముంది, సింపుల్ లాజిక్ డైరెక్ట్ ప్రింట్ చేసి ఇట్లా లైన్ బై లైన్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ పోవచ్చు. ఓకే. లేదు నేను వాల్యూ సరే నాకు ఏదో ఎర్రర్ వస్తుందంటే మీరు ఇంకా ప్రోగ్రామ్స్ రాసేటప్పుడు అర్థమవుతుంది ఎట్లా ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఎట్లా చేస్తాం అనేది. సో డీబగ్ ఎట్లా చేసుకుంటాం అనేది. లైక్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ వాల్యూ రాంగ్ వచ్చింది, ఇది నేను ఇక్కడ ఎంటర్ చేసిన కాబట్టి నాకు తెలుసు. సపోజ్ ఇది వేరే ప్లేస్ నుంచి వచ్చింది అనుకుందాం, వాల్యూ నేను మార్చుకోవాలనుకోండి, జస్ట్ నా లాజిక్ వర్క్ అవుతుందా లేదా జస్ట్ చెక్ చేసుకోవడం కోసం వాల్యూస్ని ఇట్లా మార్చుకొని పెట్టి ట్రై చేయొచ్చు. నేను ఏ ఈక్వల్ టు 78 చేసిన, బి ఈక్వల్ టు 9 చేసిన, సి ఈక్వల్ టు సమ్ అదర్ వాల్యూ చేస్తా. సమ్ 777 చేస్తా. ఓకే. ఏ 78 ఉంది, బి 9 ఉంది, సి 7777 ఉంది. సో అదే పెద్దది కాబట్టి సి ఈజ్ బిగ్గర్ దెన్ ఏ అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే చేసి. ఓకే. సో అదే ఇక్కడ డిస్ప్లే అయింది. రైట్. సో ఇది ఇఫ్ ఎల్స్. ఇఫ్ ఎల్స్ లో ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఓన్లీ ఇఫ్ రాసుకోవచ్చు, ఇఫ్ ఎల్స్ రాసుకోవచ్చు, ఇఫ్ ఎల్స్ ఎల్స్ ఇఫ్ రాయొచ్చు. ఇది మ్యాండేటరీ ఏం కాదు. డిపెండింగ్ ఆన్ కండిషన్స్ మనం రాస్తాం. ఒక్క నిమిషం, నా నెట్వర్క్ మళ్ళీ స్విచ్ అవుతా. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. హలో, ఎనీ డౌట్స్? ఓకే. నెక్స్ట్ లూప్స్. ప్రోగ్రామింగ్ కన్స్ట్రక్ట్స్ లో ఆపరేటర్ అయిపోయింది. ఆపరేటర్ లైక్ దిస్, ఇది ఒక కంకాటినేషన్ ఆపరేటర్. ఏ ప్లస్ బి చూసినాం, సమ్మేషన్ ఈక్వల్స్ టు కండిషన్ చెక్ చేయడం. ఇంకొకటి చూద్దాం. రెండు ఈక్వల్ అనుకోండి, ఎట్లా చెక్ చేస్తారో చూద్దాం. ఇట్లా అన్నాం అనుకో, ఏని బికి అసైన్ చేసినట్టు. ఓకే. సో ఈక్వల్ చెక్ చేయాలంటే డబుల్ ఈక్వల్ పెడతాం. ఏ ఈక్వల్ టు బి అనుకో, కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి. ఫస్ట్ ఈక్వల్ చెక్ చేసి, యా చెప్పండి. ఇఫ్ ఏ లెస్ దెన్ బి అని ఇచ్చాం కదా సార్, ఇఫ్ కండిషన్ లో అది ట్రూ అయితేనే కిందకి వస్తుంది, అదే నెక్స్ట్ పొజిషన్కి వస్తుంది కదా సార్.
అదే ఒకవేళ అవును. బి గ్రేటర్ దాన్ ఏ అయితే బి లెస్ దెన్ సి అనేది చెక్ చేస్తా సార్. ఏ చెక్ గ్రేటర్ దాన్ బి నేను అదే చెప్పాను, లాజిక్ మొత్తం రాయలేదు నేను, జస్ట్ ఇఫ్ ఎల్స్ అర్థం కావడం కోసం జస్ట్ ఒక ఇఫ్ ఎల్స్ రాస్తే అంతే. లాజిక్ మీరు Okay. మార్చుకోండి అని చెప్పాను అందుకే. ఓకే సో సార్. బిని తో కంపేర్ చేయడం అది ఇందులో రాసుకోండి, పర్లేదు, నో ప్రాబ్లం. నేను Okay. జస్ట్ ఎల్స్ అర్థం కావడం కోసం జస్ట్ ఇది పెట్టాను అంతే, ఓకే సార్. లాజిక్ మొత్తం చేయలేదు. యా కరెక్ట్ అది. ఓకే. ఓకే, నేను ఇప్పుడు జస్ట్ Okay, sir. ఏ బి వాల్యూ సేమ్ ఇస్తా, ప్రింట్ ఈ లైన్ ప్రింట్ అవుతుందో లేదో చూద్దాం. 5 5 6 ఇచ్చారు చూడండి, 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. నెక్స్ట్ ఇక్కడ డీబగర్ పెట్టా కాబట్టి ఇక్కడ ఆగింది, వదిలేదు సార్. చూడండి 6 ఈజ్ బిగ్గర్ దెన్ 5. 6 అనేది అన్నిటికంటే పెద్దది కాబట్టి 6 ఈజ్ బిగ్గర్ దెన్ 5 అని వచ్చింది. ఓకే, సో ఈక్వల్ కంపారిజన్ ఇది. ఏ డబల్ ఈక్వల్ ఇస్తే ఈక్వాలిటీ అన్నట్టు. లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు చెక్ చేయాలనుకుంటే ఇట్లా చేస్తాం, గ్రేటర్ దాన్ ఉంటే గ్రేటర్ దాన్ అట్లా. రైట్, నెక్స్ట్ లూప్స్ అంటే ఏంటివి మీరు చదువుంటారు కదా ఆల్రెడీ. సార్, చెప్పండి. ఇఫ్ కండిషన్ లో డబుల్ కండిషన్స్ ఉంటే అండ్ ఆర్ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి కదా సార్, అవును, దీనికి కూడా. యా ఎస్, అదొకటి చెప్పొచ్చు. నాకు ఏ లెస్ దేన్ బి, ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఏదో అనుకున్నాం కదా, ఏ లెస్ దేన్ బి ఉంది, బిని చెక్ చేయట్లేదు అన్నారు. రైట్, అది ఇక్కడ పెడదాం. బి లెస్ దేన్ సి, అండ్ కండిషన్ కి డబల్ అండ్ ఇస్తాం, ఆర్ కండిషన్ అయినా డబల్ ఆర్ ఇస్తాం అట్లా. బి లెస్ దెన్ సి అండ్ ఏ లెస్ దెన్ సి, దెన్ సి ఈజ్ బిగ్గర్ దెన్ ఏ అంటాం. నువ్వు చెప్పిన సినారియో ఇంతకుముందు అడిగారు కదా, అది కవర్ అయినట్టు ఇక్కడ. రైట్, అంటే ఏకి ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు మీరు, ఇన్ కేస్ ఏ లెస్ దెన్ సి అని ఇక్కడే చెక్ చేసాం కాబట్టి ఏ ఇస్తాం. ఇప్పుడు టెస్ట్ చేసుకోండి. టూ స్టేట్మెంట్స్ వచ్చాయింది, ఒక్క నిమిషం. ఏమైంది ఇక్కడ, 4 5 6 ఇచ్చారు, 5 ఈజ్ బిగ్గర్ దెన్ 4 అని వచ్చింది, 6 ఈజ్ బిగ్గర్ దెన్ 5 వచ్చింది. ఎందుకు? ఎట్లా వచ్చిందో చూద్దాం, బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టి చూద్దాం. రైట్, సో ఇప్పుడు ఏం జరిగింది చూద్దాం. 4 5 6 బ్రేక్ పాయింట్ హిట్ అయింది. రైట్, ఏ అనేది 4, బి అనేది 5 ఈక్వల్ కాదు, సో ఫాల్స్, అందులోకి వెళ్ళట్లేదు. ఏ లెస్ దేన్ బి లోకి వచ్చింది, ఫస్ట్ ఇక్కడ చెక్ చేస్తుంది, A4 B5 ట్రూ కాబట్టి లోపలికి వెళ్తుంది. సో అది డిస్ప్లే అయింది, 5 ఈజ్ బిగ్గర్ దెన్ 4 అని. దెన్ నెక్స్ట్ ఓకే ఇక్కడ రెండు సార్లు ప్రింట్ చేస్తున్నాం. బి లెస్ దెన్ సి చెక్ చేస్తున్నాం కాబట్టి బి అనేది 5, సి అనేది 6. సో ట్రూ కాబట్టి ఇది ప్రింట్ చేసింది. 22nd లైన్ ప్రింట్ చేసింది, నెక్స్ట్ 25th లైన్ ప్రింట్ చేసింది. దాని తర్వాత బయటకు వచ్చేసింది. చూడండి, ఈ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కాబట్టి ఎల్స్ ఇఫ్కి వెళ్ళదు, ఎల్స్కి వెళ్ళదు. సో నెక్స్ట్ లైన్కి వచ్చింది, ఇక్కడ 39 లైన్ లో ఉంది. నెక్స్ట్ లైన్ కన్సోల్ డాట్ రీడ్, అందుకే వెయిట్ చేస్తుంది ఇక్కడ మనకి. ఎంటర్ చేయగానే క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ లూప్స్ చెప్పండి, ఎవరన్నా లూప్స్ ఎందుకు వాడతాం? ఫర్, వైల్, డూ వైల్. దానికంటే ముందు అరేస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ అరేస్ అంటే ఏంటో చూద్దాం, 2 minutes అంతకంటే. లైక్ ఇంటీజర్ ఏ అంటే ఇక్కడ ఏ అనేది ఒక వాల్యూని స్టోర్ చేస్తుంది ఆఫ్ టైప్ ఇంటీజర్, అంటే సింగిల్ వాల్యూని స్టోర్ చేస్తుంది. ఇక్కడ నేను మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేయాలి, మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ సేమ్ టైప్ అన్నప్పుడు అరేస్ అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. రైట్, ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ ఉంది, జస్ట్ ఇంత తీసేస్తాం సార్. ఎంటర్ సమ్ టెక్స్ట్ అంటాను. ఓకే, స్ట్రింగ్ కాబట్టి అప్పుడు కన్వర్షన్ అవసరం లేదు. ఇంకా నేను ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఏ అంటాను, సేమ్ దాన్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను. కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఏ
ఏదైతే ఎంటర్ చేసామో అది ప్రింట్ అవుతుంది. విండో ఆగడం కోసం నేను console.read పెడతాను. ఓకే, చూద్దాం. ఇప్పుడు నేను సమ్ టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేశాను, HGHH అది ప్రింట్ చేసింది, రైట్. ఇప్పుడు నేను ఇందులో ఉన్న ఇప్పుడు నేను ఏదైతే ఎంటర్ చేశానో ఏలోకి అవన్నీ డిస్ప్లే చేయాలి. అంటే మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి, ఆ మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్ ని డిస్ప్లే చేయాలి. అంటే రిపిటేటివ్ గా ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ తీసుకొని డిస్ప్లే చేయాలంటే లూప్స్ వాడతాం. లూప్స్ ఎందుకు? టు రిపీట్ some statements until it satisfies some condition. దాన్ని లూప్ వాడతాం. దేవి in order to check a statement multiple times, statement in multiple times. అదే లూప్స్ ఎందుకు వాడతామంటే to repeat a block of code multiple times until it satisfies some condition. ఒక కండిషన్ మ్యాచ్ అయ్యేంత వరకు ఏదైనా లైన్స్ ని రిపీట్ చేయాలంటే, ఏదైనా కోడ్ ని రిపీట్ చేయాలంటే దానికి లూప్స్ ని వాడతాం మనం. ఓకే, ఆ లూప్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి మనకు? ఫర్ లూప్ ఉంది, వైల్ లూప్ ఉంది, డూ వైల్ లూప్ ఉంది. ఫర్ ఈచ్ లూప్ విన్నారా మీరు? ఫర్ ఈచ్ లూప్ అనేది విన్నారా? ఎస్ ఆర్ నో? హలో సార్ విన్నారా ఫర్ ఈచ్? ఎంటర్ టెక్స్ట్ ఏ అని రన్ చేసిన. సరే, ఫర్ లూప్ చూద్దాం. ఫర్ లూప్ సింటాక్స్ ఏంటి చెప్పండి ఒకసారి. సునీల్ కి తెలుసు ఫర్ ఈచ్. ఓకే, ఫర్ లూప్ సింటాక్స్ చెప్పండి. ఫస్ట్ ఇనిషియలైజర్ ఉంటుంది, సో i = 0 అని తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, సెమికోలన్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ కండిషన్ ఉంటుంది, i లెస్ దెన్, నేను ఆ స్ట్రింగ్ లెంత్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఏ డాట్ లెంత్ అంటున్నాను. నెక్స్ట్ i++ అంటున్నాను. ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేషన్ ఉంటుంది అక్కడ, రైట్. ఇప్పుడు నేను ఆ వాల్యూని డిస్ప్లే చేయాలి. console.writeLine. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? అది i ఏం తీసుకోవాలి ఇక్కడ? a ఆఫ్ i, ఏ స్ట్రింగ్ కదా. ఓకే ఓకే, సింపుల్. నేను ఇది వదిలేసాను. సో ఈ లెంత్ ఎంత ఉందో అంతసేపు నేను i వాల్యూస్ ఏమేమి వస్తాయో అవి డిస్ప్లే చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. లెట్స్ సీ, నేను ఎంత ఎంటర్ చేస్తే అన్ని వాల్యూస్ వస్తాయి దాని లెంత్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు. చూడండి, నేను ఎంటర్ చేసిన టెక్స్ట్ 4455454NBHGJGG ఉంది కదా. సో అందులో ఎన్ని ఉన్నాయి? మొత్తం 19 క్యారెక్టర్స్ ఎంటర్ చేసిన. సో 0 1 2 3 4 5 అలా 19 వరకు ప్రింట్ చేసింది. సో ఇది లూపింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ అంటుంది. ఇక్కడ ఏం చేసింది? 0తో స్టార్ట్ చేసింది i వాల్యూని. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది? కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. ఏ డాట్ లెంత్, నేను ఎంటర్ చేసిన టెక్స్ట్ లెంత్ ఎంత? 19. సో 0 లెస్ దెన్ 19 ట్రూ కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఈ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత ఇంక్రిమెంట్ చేస్తుంది. ఇంక్రిమెంట్ చేసి మళ్ళీ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. నాకు 0 ఉండే 1 అయింది. 1 లెస్ దెన్ 19 ట్రూ. సో ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. మళ్ళీ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది, మళ్ళీ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. అట్లా నేను ఇక్కడ ఒకటి బై డిఫాల్ట్ ఒక టెక్స్ట్ తీసుకుంటాను, మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. హెల్లో అని ఇచ్చాను. ఓకే, సో నిన్న స్ట్రింగ్ లెంత్ అడిగారు కదా. సో ఏ డాట్ లెంత్ అంటే ఆ లెంత్ వచ్చేస్తుంది. సైజ్ అనేది 2 క్యారెక్టర్స్ ఉంటుంది. ఈచ్ క్యారెక్టర్ కి 2 బైట్స్. గివెన్ టెక్స్ట్ లెంత్ అని. సో ఈ లెంత్ ఎంత ఉంటుందో అన్ని సార్లు ఈ లూప్ రిపీట్ అవుతుంది, రైట్. చూడండి, ఎంటర్ సమ్ టెక్స్ట్ అని డిస్ప్లే చేసాం. తర్వాత టెక్స్ట్ ఇచ్చాం మనమే. గివెన్ టెక్స్ట్ లెంత్ 5. సో 0 1 2 3 4
సో 5 టైమ్స్ I వాల్యూ ప్రింట్ అయింది. రైట్, 0తో స్టార్ట్ అవుతుంది ఇండెక్స్ కాబట్టి ఇక్కడ 0 ఇచ్చాం కాబట్టి లెస్ దెన్ తీసుకున్నాం. అదే ఇక్కడ 1 ఇచ్చాం అనుకోండి 5 వరకు లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అని పెట్టాలి. ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఇక్కడ 0తో ఇస్తే లెంత్ వరకే, లేదంటే లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. ఇప్పుడు 1 2 3 4 5 6. సో ఇది ఫర్ లూప్. ఫర్ లూప్ లో ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఇది డీబగ్ పెట్టి గిట్టే చూడొచ్చు ఏం జరుగుతుంది అనేది చూపిస్తాను చూడండి. ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూడండి. ఫస్ట్ I ఈక్వల్ టు 0 ఉంది. ఇంటీజర్ కాబట్టి డిఫాల్ట్ వాల్యూ 0. సో ఇక్కడ ఇనిషియలైజేషన్ ఏముంది 1 ఉంది. ఫస్ట్ ఆ ఇనిషియలైజర్ వాల్యూ తీసుకుంటది. సో ఇప్పుడు I ఏముందో చూద్దాం. I అనేది 1 ఉంది. సో కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ I1 లెంత్ ఎంత 5. సో ట్రూ కాబట్టి స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఆ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ రాసింది. నా ఆ స్టేట్మెంట్ ఎండ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. ఇంక్రిమెంట్ అయినప్పుడు I ఏమైంది 2 అయింది. నవ్ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. I2 కండిషన్ ట్రూ కాబట్టి మళ్ళీ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ I ఏమవుతుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ 2 ఉంది, ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది చూడండి. F10 చేసినాక ఇంక్రిమెంట్ అయింది. 3 లెస్ దెన్ ఏ డాట్ లెంత్ ట్రూ కాబట్టి మళ్ళీ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు I ఏమవుతుంది 4 అవుతుంది. F10 చేసి చూపిస్తుంది. యా, నౌ I4 ఏ 5 ఉంది. 4 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 5 ట్రూ కాబట్టి స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇట్లా ఎంతసేపు అవుతుంది కండిషన్ మ్యాచ్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు I వాల్యూ 6 అవుతుంది చూడండి. 6 నో కండిషన్ ఈజ్ రాంగ్. సో లూప్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది. కన్సోల్ డాట్ రీడ్ దగ్గరికి వచ్చింది. అట్లా సో ఇది ఎట్లా స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనేది చూడడానికి డీబగ్గింగ్ వాడుకుంటాం. సో డీబగ్ మోడ్ లో రన్ చేసి ఎక్కడ చూడాలనుకుంటే అక్కడ బ్రేక్ పాయింట్ పెడితే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇదే సేమ్ ఇదే జస్ట్ మనం వైల్ లూప్ తో చూద్దాం. వైల్ లూప్ సింటాక్స్ ఎట్లా ఉంటది. వైల్ సమ్ కండిషన్ హియర్, వైల్ సమ్ కండిషన్ దెన్ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్. ఆ కండిషన్ ట్రూ అయ్యేంత వరకు ఆ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే ఉంటాయి. లైక్ ఇక్కడ మన కండిషన్ ఏంటిది వైల్ ఏ డాట్ లెంత్. ఏమని వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి. ఓకే, రన్నింగ్ మోడ్ లో ఉంది. cannot implicitly convert int to bool. సో లెంత్ అనేది ఓకే వైల్ లో ఎట్లా రాయొచ్చు ఈ పర్టికులర్ సినారియోని. ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ సింపుల్ గా ఈ స్పెసిఫిక్ సినారియో కాకుండా ఎట్లా తీసుకుందాం 5 అని తీసుకుందాం. ఏ ఈక్వల్ టు 0 అయ్యేంత వరకు cannot be applied స్ట్రింగ్ ఉందా. ఇంటీజర్ ఏ ఈక్వల్ టు 5 ఉంది. ఏ ఈక్వల్ టు 0 అయ్యేంత వరకు నేను ఆ వాల్యూని రైట్ చేయాలి. ఓకే, ఏ అనేది ప్రింట్ చేస్తా. నౌ I'll reduce it a minus minus. ఓకే, ఈ మైనస్ మైనస్ ప్లస్ ప్లస్ రిలేటెడ్ ఫస్ట్ ఏది ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది కదా ఒక కండిషన్ ఉంటుంది కదా. ప్లస్ ప్లస్ ముందు వాడితే ఏమవుతుంది, మైనస్ మైనస్ ప్లస్ ప్లస్ తర్వాత వాడితే ఏమవుతుంది అనేది డిఫరెన్సెస్ ఉంటుంది. ఒకసారి చూసుకోండి. అది అన్ని కవర్ చేయలేను. సో ఏ మైనస్ మైనస్ ఉంది, మైనస్ మైనస్ ఏ అంటే ఏంటి, ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది ఒకసారి చూసుకోండి. ఇది నేను జస్ట్ చెప్తున్నాను, మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది అనేది చెక్ చేయండి. సో ఇది చూద్దాం. ఏ ఈక్వల్ టు 0 అయితే ఇది ప్రింట్ చేయమని చెప్తున్నాను. రైట్, ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఇక్కడ ఎంటర్ సమ్ టెక్స్ట్ అని వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏ ఈక్వల్ టు 5 అసైన్ అయింది. వైల్ ఏ ఈక్వల్ టు 5 కాదు కాబట్టి కన్సోల్ డాట్ రీడ్ డిస్ప్లే చేసింది. ఎండ్ అయిపోయింది. మనం ఇక్కడ కండిషన్ రాయడమే రాంగ్ రాసాం. ఏమంది ఏ ఈక్వల్ టు 0 అయితేనే ఇది డిస్ప్లే చేయమన్నాం. సో దీన్ని మారుద్దాం మనం. ఏ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్
ఏ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అయ్యేంత వరకు అని పెడదాం. సో ఏ 5 కాబట్టి 0 కంటే 5 గ్రేటర్ దెన్ కాబట్టి ప్రింట్ చేస్తుంది. ఓకే, చూడండి ఏం జరిగిందో. ఫస్ట్ ఎంటర్ సమ్ టెక్స్ట్ అని ప్రింట్ అయింది. ఇది అవసరం లేదు, తీసేసి చూపిస్తాం. మనం ఏం ఎంటర్ చేయట్లేదు కాబట్టి. చూడండి ఇక్కడ. సో ఏ వాల్యూ 5 ఉంది. 5 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 ట్రూ కాబట్టి ఏ ప్రింట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఏ మైనస్ మైనస్ అన్నాం, 4 అయింది దాని వాల్యూ. 4 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 ట్రూ కాబట్టి ప్రింట్ అయింది. అట్లా మనకు వాల్యూస్ అన్ని 0 వచ్చేంత వరకు, ఈక్వల్ టు వరకు ప్రింట్ అయింది. మైనస్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి రాంగ్ అవుతుంది, బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో అది ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అనేది కూడా చూద్దాం ఒకసారి. ఫ్లో డీబగ్ చేసి చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఏ ఈక్వల్ టు 5 ఉంది. 5 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 ట్రూ కాబట్టి స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్. ఇప్పుడు నా ఏ అనేది 5 ఉంది. ఏ మైనస్ మైనస్ అంటున్నాం, ఏమవుతుంది? ఏ 5 ఉంది, మైనస్ మైనస్ F10 ప్రెస్ చేసా. ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ ఏముంది? 4 ఉంది. నెక్స్ట్ 4 కండిషన్కి వెళ్తుంది మళ్ళీ. సో కండిషన్ ఏ 4 ఉంది, లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0, కండిషన్ చెక్ చేసింది ట్రూ కాబట్టి నెక్స్ట్ కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ చేసింది. మళ్ళీ ఏ మైనస్ మైనస్ అయింది, మళ్ళీ కండిషన్ చెక్ చేస్తారు. ఇట్లా రిపీట్ అవుతుంటుంది. ఓకే, ఇంకోటి డూ వైల్ లూప్ ఉంది. డూ వైల్ లూప్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఈ కండిషన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయి, తర్వాత కండిషన్ చెక్ చేయి అంటాం మనం. డూ అంటే అట్లీస్ట్ ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇది. సింటాక్స్ మర్చిపోయా, చాలా రోజులు డూ వైల్ వాడక. ఎనీవన్ హ్యావ్ ఐడియా? డూ దెన్ వైల్. ఈ బ్లాక్ ఉండకపోతే సరిపోతుంది. ఫస్ట్ ఇంతకు ముందు చేసింది ఒకసారి చూద్దాం. ఫస్ట్ మనం ఏ ఈక్వల్ టు 0 ఇచ్చాం కదా, అప్పుడు ఏమైందో చూద్దాం. ఇక్కడ సెమీకోలన్ ఉండాలనుకుంటాం. రైట్, ఫస్ట్ ఏ ఈక్వల్ టు 5 ఉంది. సో అది ప్రింట్ అవుతుంది. అది ఏ మైనస్ మైనస్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. సో ఏ అనేది 4 అయింది. 4 ఈక్వల్ టు 0 రాంగ్ కాబట్టి మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వదు. ఇంకా చూడండి అవుట్పుట్ ఏముందో చూద్దాం. ఫస్ట్ 5 అనేది ప్రింట్ అయింది. తర్వాత కండిషన్ చెక్ చేసింది, రాంగ్ కండిషన్ కాబట్టి మళ్ళీ లూప్ అనేది రిపీట్ అవ్వలేదు. సో నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ దీన్ని మాడిఫై చేద్దాం. ఇప్పట్లాగా సేమ్ ఏ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు పెడతాం. ఇప్పుడు ఏమవుతుందో చూడు. తీసి ఇక్కడ చూడండి. ఫస్ట్ ఏ అనేది 5 ఉంది కాబట్టి 5 ప్రింట్ అవుతుంది. తర్వాత మైనస్ మైనస్ అన్నాం కాబట్టి 4 అయింది. 4 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 కాబట్టి ట్రూ. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్తుందో చూడండి. F10 ప్రెస్ చేస్తాం. ఓ సారీ, ఏమైంది? ఓహో, ఆల్రెడీ మొత్తం బ్లాక్ అంతా అయిపోయిందా? లేదే. 4 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, ఓకే, గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 పెట్టాలి. లెస్ దెన్ పెట్టాను, గ్రేటర్ దెన్ అనమాట. ఏముంది? ఫస్ట్ ఏ ప్రింట్ అయింది, తర్వాత 4 అయింది ఏ వాల్యూ. కండిషన్ ట్రూ, మళ్ళీ ఏ ప్రింట్ అయింది. ఇప్పుడు వాల్యూ 3 అవుతుంది. రైట్, మళ్ళీ 2 అవుతుంది, 1 అవుతుంది, 0 అయింది. ఇప్పుడు చూద్దాం. 0 ఎస్ మైనస్ మైనస్ అన్నాం కాబట్టి 0 అయింది. ఇప్పుడు మైనస్ చేసినాక -1 అయింది. సో కండిషన్ రాంగ్, నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళిపోతుంది. రైట్, సో ఇది అవుట్పుట్ 5 4 3 2 1 0. ఓకే, దిస్ ఈస్ డూ వైల్. ఫర్ లూప్ అయిపోయింది, వైల్ అయిపోయింది, డూ వైల్ అయిపోయింది. ఇంకొకటి ఫర్ ఈచ్ ఉంది. రేపు అరేస్ తో పాటు అది చెప్తాం. రైట్, రేపట్లే రేపు దాంతో పాటు ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్, క్లాస్, ఆబ్జెక్ట్, అబ్స్ట్రాక్షన్, ఇవన్నీ చూద్దాం. రైట్, ఎనీ డౌట్స్? యా, పోస్ట్ ఫిక్స్, ప్రిఫిక్స్, నేమింగ్ మర్చిపోయా. ఎస్, ప్లస్ ముందు వాల్యూ వాడితే ఏమవుతుంది, ప్లస్ తర్వాత వాల్యూ వాడితే ఏమవుతుంది, అది చూసుకోండి ఒకసారి. పోస్ట్ ఫిక్స్, ప్రిఫిక్స్, ఇంక్రిమెంట్, డిక్రిమెంట్. ఓకే,
Any other doubts? సార్ ఈ వీడియో నాకు పెడతారా సార్ అంటే రికార్డింగ్? యా ఈరోజు పంపిస్తాను, నిన్న మర్చిపోయాను నేను. షూర్. థ్యాంక్ యూ సార్. యా